ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਦਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਜ਼ਫਰ ਖਾਨ जी ने इस संबंधी सानू एक लिखत भेजी है। सो उस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं और तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुनने और लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, किसानी मुद्दा क्योंकि इस नाल साडी धरती दा वकार प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जुड़िया होया है जी। और 6 साल दे विच जदों दा ये गुंडा मर्डरर कोल्ड ब्लडड मर्डरर मोदी और इसका बिला रंगा की जोड़ी वांग इसका यार अमित शाह जिहड़ा जिहदे हत्थ भी हज़ारां मुसलमानां दे खून नाल रंगे हुए ने, ये पावर चाहते हैं। 2014 तो असी लगातारता दे नाल देख रहे हैं। हुण तां अमित शाह होम मिनिस्टर है फुल फ्लैज। इस सारे पीरीयड दे विच जो नीतियां इन्हां दियां सी, जिहड़ा इन्हां दे चार्टर दे विच लगभग 100 साल पहलां गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स दे विच लिखिया कि किवें अकलीयतां दा खात्मा करना है, किवें इंडस पार अखंड भारत हिंदू राष्ट्र और हिंदू हिंदी हिंदुस्तान नूं जिहड़ा इस स्लोगन नूं जिहड़ा वो इंप्लीमेंट करना है, उस दे उत्ते काम कर रहे हैं। सो ये पहला सीरीयस चैलेंज है जिहदे थल्ले ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਡੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ और हमदर्दी वाले ने उन्होंने याद करनगे कश्मीरियों के नाल यकसती का इजहार। और इत्थे भी कोनी आइलैंड ब्रुकलिन च पाकिस्तान अमेरिकन थिंक टैंक वालों जिहड़ा एक फंक्शन रखा गया है, मैनू भी इनवाइट किया होया है। और उहदे च पाकिस्तान के कौंसल जनरल आयशा अली भी होणगे और आज़ाद कश्मीर तो भी जिहड़े उन्हां दे प्रेजिडेंट ने उन्हां दा मैसेज होएगा। और मोस्ट लाइकली UN च जिहड़े परमानेंट रिप्रजेंटेटिव ने मुनीर अकरम उन्हों की भी प्रेजेंस होएगी। हालांकि क्योंकि कोविड-19 दियां रेस्ट्रिक्शंस ने बहुत घट गिनती होंदी है और ये अलाउ करते हैं। और उहदे च बेशक असी जिहड़ा पार्टिसिपेशन साडी होएगी, लेकिन साडे लई तां कश्मीरी भी रोज़ाना साडी जिंद जान दे विच वसदे ने। असी लगातारता दे नाल ये समझते हैं कि ये संघर्ष ये स्ट्रगल साड़ियाँ दोनों दियां ही, जिमें एक सियाने इंटैलेक्चुअल ने एक बार कहा सी कि रोड फ्रॉम लाहौर टू श्रीनगर गोज़ वाया अमृतसर। मतलब ये है कि खालिस्तान की आज़ादी और कश्मीर की आज़ादी ये नाल नाल ही जुड़ी हुई है, दोनों का भविख। और प्रेजेंट भी दोनों सफ़र कर रहे हैं। जिमें पिछले 72-73 साल तो जो जबर कश्मीरियां ते हो रहा है, सिख पंजाब के उत्ते जून 84 तक ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, छोटे स्केल ते सी। जून 84 तो बाद हुण पिछले 36-37 साल तो ये रोज़ाना की कहानी है। और हुण जिवें पंजाब का फाइनल इकनोमिकल जैनोसाइड करन दी लाइन, और अज भी असी नैक्सट सैगमेंट तीसरा कश्मीरी नूं समर्पित करांगे क्योंकि जिहड़ा है उत्थे की चल रहा ग्राउंड ते। सो इस बारे सानू क्योंकि हुण ये जदों दा किसान संघर्ष चल रहा है, साडियां बेशक यादां च हुंदा है हमेशा मैनू कि भाई असी अपने व्यूअर्स दे व्यूज़ नूं डिस्कस करिए। बहुत पाइल भी इकट्ठा होया है, लेकिन वो सैगमेंट उवें ही डिवाइड हुंदे हुंदे गल उत्थे पहुँच जाती है। अजफर खान साहब साडे बहुत ही फॉरसाइटेड और प्यारे व्यूअर ने, उन्हां दी एक लिखत जिहड़ी कि सानू जिहड़ी है 29 जनवरी की आई हुई है, उस दे उत्ते असीं विचार नहीं कर सके। मैं इस उन्होंने 28 जनवरी नूं लिखी और उहदे च क्योंकि उस तो एक दिन पहलां 26 जनवरी का वाक़या हो के हटिया सी और मैं उस दे उत्ते अपना तजिया दिता सी कि भाई ये पीक हो गई हुण। क्यों और उहदे च ये भी ठीक है भी जिवें किसान जथेबंदियां ने अपनी कम अकली का मुजाहरा किया, उहदा ही नतीजा है कि भी ये मूवमेंट सिख सेंट्रिक या सिख किरसानी के खाते चों निकल गए, अल्टीमेटली टकैत साहब के खाते च गई। उन्होंने
ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੀਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਟਿਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਨਫਾਊਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੀਅਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1920 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਈਵਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਟੋਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ 42-43 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਹੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਇਹੀ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਕੇ ਐਂਡ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ਼ਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, I'll humbly disagree with your slight disappointment on Kisan Andolan. Dr. Sahib, you are a great courageous man. You have accepted the challenge of creating a sixth state because you always say the religious identity and total fulfillment of religious values are not possible without a state. As a Muslim and Pakistani, I enjoy and appreciate this in my beloved homeland Pakistan. I think this Andolan has achieved and still in the process of achieving great lessons for the Sikhs and even for the Hindutva forces. So ਅਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈ। ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਕਾਲ ਏ ਸਪੇਡ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਲਚਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਵੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਏ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਵਾਈ ਹਿਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਥੈਂਕਫੁਲ ਐਂਡ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 99 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ 99 ਤੱਕ ਗਿਣਨ ਦਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਟੂ ਪੁੱਟ 99 ਅਸ਼ਰਫੀਜ਼ ਇਨ ਏ ਬੈਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ ਆਰ 100 ਅਸ਼ਰਫੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਬੈਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 99 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਝੋਲੇ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 100 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੈਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪ ਜਾਓ ਔਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੋਬਲ ਨੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ 100 ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਗ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਸਰਚਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਬਲੇਮਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ that they are not doing the job properly and that created a rift in the family। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 99 ਮਿਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੀ। They forgot that they got 99 but cursed each other for the lost one।
They couldn't enjoy the 99 blessed to them. The wise man showed that people should concentrate on achievement to boost themselves. ਬਹੁਤ ਲੈਸਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾਈਸ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਦੁਆਈ ਨਾ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਜ਼ ਅਚੀਵਡ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟੂ ਕਮ। ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਟਿਲ ਨਾਓ ਆਰ ਐਜ਼ ਸੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 26 27 ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ। A great non-violent and very strong movement sustained for months and getting strengthened day by day can be easily done again and again because the government is on wrong side। ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਏ ਲੰਗਰ ਫॉर ਮਿਲੀਅਨਸ ਡੇਲੀ with a great sense of pride and devotion. Is this possible for any group of Indians other than Sikhs? A great display of unity and brotherhood. Even the Muslims and Dalits joined them, got a lesson of cooperation beyond religious lines. ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਔਰ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਯੂਨਿਟੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਈਵਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਦਲਿਤ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਹਿਚਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ came like a low-hanging sweet fruit, reminding history and showing exemplary lesson to remember in coming days। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਫਰੂਟ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਲੈਸਨ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਕਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਥੀ ਟੂ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਲਾਈਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਰਿਹਾਨਾ ਜਾਂ ਥੰਸਬਰਗ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਟੈਸਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕੀਪਿੰਗ ਪੀਪਲ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿਦ ਵੈਰੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਮੀਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਖੀਏ ਹੁਣ ਉਧੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਡ if it doesn't take care of the productive group like Kisans, and defeating them is a shameful act of uncivilized government. In all the cases, the Andolan is winning its targets. Do you think how this has shattered the Modi nerves? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦਾ 99 ਅਸ਼ਰਫੀਜ਼। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 99 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੁਲੀ ਲਾਸਟ ਯੈਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ। ਫੋਕਸ ਔਨ ਥੀਜ਼ 99 ਐਂਡ ਐਨਕਰੇਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਐਂਡ ਦਾ ਪੀਪਲ।
ਦਾ ਲੋਸਟ ਵਨ ਵਿਲ ਕਮ ਸੂਨ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚੀ ਅਸ਼ਰਫੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮਦਰਦ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਸਪਿਰਿਟਸ, ਅਪ ਸਪਿਰਿਟਸ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਊਨ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ। ਢਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਲਗੀਰੀ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਏ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸਿੱਖ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਛੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਤੰਗ ਦਸਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਲੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਲਈ, ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਦਮੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾਈ ਬੋਲਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਿੱਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਆਏ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।